हाँ जी। सब तो पहला जो तुहानू स्क्रीन के उपर जी स्लाइड शो हो रही है, इस दे विच इलैक्ट्रॉनिक्स दा जिहड़ा इतिहास से थोड़ा जिहा झाती मारी गई है। इलैक्ट्रॉनिक्स का जी बेसिकली जी शुरुआत है वो वैक्यूम डायोड ट्यूब तो जिहड़ा शुरुआत हुई है, जो कि J.A. फ्लैमिंग नाम के जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सी उन्होंने इसकी जिहड़ी खोज की। उस तो बाद इसनूं विकसित करने वास्ते ली डी फॉरेस्ट ने जिहड़ा ट्रायोड की मतलब कि इसनूं एज ए ट्रायोड एंपलीफिकेशन वोल्टेज एंपलीफिकेशन वास्ते इसनूं होर भी डिवेलप किया, इसका विकास किया। तो हुण आपां जिहड़ी नैक्सट स्लाइड मैं तुहाडी स्क्रीन के उपर शो करन जा रहा, उस दे विच इलैक्ट्रॉनिक्स दे जो पितामह योहान एम्ब्रोज फ्लैमिंग, जिन्होंने इलैक्ट्रॉनिक्स के पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है, और इन्होंने अपना जिहड़ा बहुत ही वधिया अपनिया खोजां दे नाल बहुत ही वधिया अहम योगदान दिता इलैक्ट्रॉनिक्स नूं विकसित करन विच। वैक्यूम ट्यूब, इलैक्ट्रोड्स, रैक्टीफायर जिहड़े सर्किट सीगे उन्हां नूं जिहड़ा इन्हां ने खोज की ते इसदी जिहड़ा इहनूं विकास दे विच इहदे विकास दे विच अपना जिहड़ा योगदान दिता। इन्होंने समय समय पर अपन जिहड़ियां इलैक्ट्रॉनिक्स के जिहड़े पितामह ने इन्होंने अपने जिहड़े सेवावां इलैक्ट्रॉनिक्स नूं समर्पित करके इलैक्ट्रॉनिक्स नूं मुढ़ले तौर पर जिहड़ा एक पुशअप किया, जिस दे नाल जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक्स है पूरे वर्ल्ड दे विच जिहड़ी अपनी छाई। जिवें जिवें विकास होंदा गया उवें उवें जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक्स है अपना जिहड़ा वधदी गई। 1947 दे विच बेल लैबोरेटरी दे विच जिहड़ा पहला ट्रांजिस्टर की जिहड़ी खोज की गई शॉकले बारदीन ते ब्रिटेन द्वारा। इन्हां दो महापुरुषों ने जिहड़ा ट्रांजिस्टर की जिहड़ी खोज की, जो कि वर्तमान समय दे विच इलैक्ट्रॉनिक्स वख-वख इलैक्ट्रॉनिक सर्किटां दे विच अपना जिहड़ा अहम योगदान जिहड़ा अहम भूमिका जिहड़ा निभा रहा है ट्रांजिस्टर एज ए स्विचिंग एज ए एंपलीफायर के तौर पर। और समय समय ते जिहड़ा ट्रांजिस्टर का जिहड़ा हैगा इनू डिवेलप किया गया। उस तो बाद आपां जिहड़ा तुहाडी स्क्रीन के उपर जिहड़ी शो हो रही है, ये विश्व का पहला IC फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट है। पहला IC जिहड़ा तैयार किया गया, जो कि जिहड़ा पहला IC सीगा इनू समय समय ते एक किस तरह विकास होया, किस तरह इन्हें विकास किया, ये तुहाडी स्क्रीन के उपर शो हो रहा है। 1964 दे विच जिहड़ा ये IC बनाया गया सीगा, इसदे विच स्मॉल स्केल ते जिहड़ी बहुत छोटे पद्धर ते बड़ी घट मतलब कि जिहड़े कंपोनेंट है इहदे विच इंटीग्रेट किए गए सी, एकीकृत किए गए सी। लगभग 10 जिहड़े कंपोनेंट्स है इहदे विच मतलब कि 10 कंपोनेंट्स ते गेट सर्किट इहदे विच इंटीग्रेट किए गए सी, एकीकृत किए गए सी 1964 दे विच। उस तो बाद समा चलता गया। 1968-69 दे विच जिहड़ा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जिहड़ी तकनीक है उहदे नाल जिहड़ा 100 तो वध जिहड़े कंपोनेंट्स नूं इंटीग्रेट किया गया। 1970 दे विच लार्ज स्केल जिहड़ी इंटीग्रेशन तकनीक आई, उहदे विच 1000 तो जिहड़े वध कंपोनेंट्स है जिहड़े उन्हां नूं जिहड़ा एकीकृत किया गया। फिर उस तो बाद 1980 VLSI वेरी लार्ज स्केल जिहड़ी इंटीग्रेशन तकनीक है उहदे विच 1000 तो वध अते गेट सर्किट जिहड़े उहदे विच इंटीग्रेट किए गए, एकीकृत किए गए।
ਔਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਈਸੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਬਰੋਜ਼ ਫਲੇਮਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 1907 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ,
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਬੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਆਟੋ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ATM ਮਸ਼ੀਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੂਨ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ATM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਨਵੈਂਟਰ ਸੀ ਜੌਹਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ATM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ATM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ATM ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ATM ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ATM ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ATM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ATM ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਆਟੋ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ATM ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਸ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਉਲੀਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਚੱਕਦੇ, ਲਿਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ QR ਸਕੈਨਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੈਨਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ATM ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ATM ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ QR ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, QR ਕੋਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, QR ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ QR ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। QR ਕੋਡ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰ ਕੋਡ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ QR ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ
ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਰ ਰੋਬਰਟ ਵਾਟਸਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ATM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1962 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ Telstar 1 was launched. This satellite was built by Telstar ਬੈਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜੋ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਦਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਜਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਯਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚੰਭਿਤ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। CCTV ਕੈਮਰੇ। CCTV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2002 ਦੇ ਏਟੇ ਪੇਟੇ ਜਿਹੜਾ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਔਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਘਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ CCTV ਕੈਮਰਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ CCTV ਸਰਵੀਲੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ CCTV ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ CCTV ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DTH ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ DTH ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਂਟੀਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਂਟੀਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ DTH ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ DTH ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, the first person who invented the technology for DTH was Sir Arthur Charles Clarke। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ। 1946 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ DTH ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਲਿਆ। DTH service was first
ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 1996 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹਨੂੰ DTH ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੀਕ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਡ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ DTH ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ DTH ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। cost effective communication ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। DTH ਸਰਵਿਸ provides pure quality of video ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DTH ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ 4000 TV ਚੈਨਲਸ ਐਂਡ 2000 ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ DTH ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ 4000 TV ਚੈਨਲ ਤੇ 2000 ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। DTH is more resistive to the weather condition if it can work any type of environment। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DTH ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰੋ ਸਕਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।